some time from your academic schedule, busy academic schedule, and to get involved in some programs that releases your inherent quality, which is very common as this thing, co-curricular activities and extracurricular activities. We want you to develop your inherent quality. You may have a lot of qualities inside you, but sometimes if that quality could not be identified and could not be released, then in that case, that quality that can make you really a good person, that can make you really provide a platform that can make your life really comfortable, this will not be possible there. So that is why we also do that sort of activities, and you might be knowing that our students have maintain a kind of culture where we want to continue that culture, making them their participation in national and local different activities, and also encouraging them to break the record. Okay, this is also another thing. And as I see here, many students, they have come from different parts of the country, and some may be for the first time here in Kathmandu. You see? So Kathmandu, as you know, it is a tourist place of our country. So this place provides a number of international level amusements, and somebody may be mesmerized with the facilities that is provided. Now if you go to Tamil, or if you go to Tamil, like this, what you often say is, you will see different kinds of amusement and entertainment spot. But what I would like to say today in this orientation program is, don't mesmerized with the facilities that are provided by those areas. Don't swim in the ocean if you have no experience. Don't do anything if that is going to cost for your main objective, that is education and excellence. So your focus has to be always your chosen field of education and the excellence. Okay, so this is the another. And besides that, the college has done a good amount of investment in resource center. We have enriched library facility. I urge all of you to use that facilities that is provided by the college to the maximum level, because that center will help you all the way along your academic journey. So this is also another point that I would like to share with all of you. And then after, what I would also like to remind you, which is also equally important, is I said at the very outset that you are the architect of your own future. Nobody is going to shape your future. No other's commitment will not really make you really a successful person. So you are the architect of your own future, of your own life. So that is why the ball is in your court. Whether you want to break or you want to break the record. So if you want to break the record, well and good. If you want to break yourself, then that is not good. So always don't take any risky endeavor, rather always understand your level, rather always judge yourself properly and move forward. If you do that, then in that case, this will also ensure your success. And this point has already been emphasized by almost all speakers today. That is, time management is also very, very important. If this is also often termed as time budget. You must have proper time budget. If your time budget is poor, then in that case, success will not be possible. So what you have to do in your time, doing your time budget, you must have a time schedule. You must, avoid unnecessary friend. You must stick
Stick in your routine and don't do delay in action. If you take care of these 4 factors, then in that case, you will be doing your time budget successfully, and that ensures and that leads you towards this thing what? Success. And another one that I would also like to say is, you must have a dream. You must have a dream. I'm sure all of you have a dream here. But what kind of dream you are carrying, you need to judge yourself. Now it is often said by someone else, you say, truly said by someone, that is, the poorest person in the world is one who does not have dream. A frustrated person is one who has dream but which cannot be translated into reality. So, what kind of dream you should have? You should have the dream where your inclination matches with. You should have the dream where your skill and your interest matches. You should have the dream which can be translated into reality. So, person must have dream, but it must be feasible, timely, practical, and supported by your inclination. Otherwise, the dream will not really help you to keep yourself success. So, having said all this, so what I feel is, today's education system, as Chandraguru sir has said, we need a paradigm shift. And you are in that level today, which is not as in C. There, root learning was prominent. Here, now root learning doesn't work. What is there in the book and what has been said by the teacher in the classroom alone, and they saying, translating the same and providing the same in the answer straight in the examination does not secure good grade. You have to be innovative. You have to be creative. You have to be analytical. Whatever the teacher says in the classroom, you are not supposed to accept that with this thing what? Blindly. You must raise question if there is anything inside you and you are not really accepting what the teacher is saying in the class. And whatever the teacher says, you should have your own logic and you should analyze in your own way. So, today's education is what? It is something innovative type, it is something creative type. So, today even the teachers, they learn from the students as well. So, we need to have a paradigm shift, and which is not as we did in the past and which is not as we did in the school level, which is root learning. So, the teachers want something. Now, to what extent you try to find out this thing, the in-depth knowledge, and you try to this thing what analyze on those things. So, that is what is needed. So, saying all this, thus is, we need attitudinal change in the students. What is needed is attitudinal change. Then only, today's, we can prepare this thing, the human resources for 21st century. So having said all this, now I can understand many more things have already been covered by the previous speaker. And I see, I teach this thing, organizational behavior, so I can understand just by looking in the face of the students too, that now they are not in a mood to listen the speech. They are in a mood to do some kind of entertainment, because those performing this thing, dances and giving some other this thing what number, they are also just looking from outside to inside, and these people are also attracted towards this thing what this thing, their attire and the awaited this thing performance from them. So that is why I am not going to take much time. So very quickly,
if I am not mistaken, Gurung sir, he can also accept me as this thing what? A counselor, because I can understand the psychology. Now, very quickly and briefly, now I will give you some tips, okay? Some tips. And those tips will work for your 2 years journey, and it makes you really successful. First, as you think, so you become. If you want to think that I would be a good entrepreneur in future, you can become an entrepreneur. If somebody says that I'll be a good singer, he can be a good singer. So as you think, so you become. Yad bhavam tad bhavati. It is said in Sanskrit as well. So this is the first tip that you must understand. And the second is, it is a Chinese proverb, you see. A wise person listens all, but makes his own decision. So you are also this thing grown up. Don't just go what others say. Listen to all. Analyze yourself. Using this thing, the core competencies that you have inside yourself, and decide. So that is the second tip that I would like to give to you. Then the third tip is always carry a jewel inside you. If he can do, why can't I? If they can do, why can't we? So always carry a jewel. And the third is, the most important is, as Indra sir said, self-management. Here I would like to say, believe in yourself. You are the person who can make yourself happy. Nobody can make you happy unless you are ready to be happy. So that is why, believe in yourself. And another one is, respect your teachers and respect your parents. Always think your country. This country where you belong to. This country has given everything to you. So you must be responsible to give something to this country. Similarly, your parents have done hardship, a lot of hardship to bring you and to bring you up to this state. So that is why always respect your parents and always act positively and with positive thinking. If your thinking is positive, the end result too also will be positive. And always remember that for 2 years' time, you have one and only one job. And that is what? To concentrate on your study and accept this as the thing what? The Arjun Drishti. Forget that anything is there except your study. And always have passion in what you are doing. Have passion on what you do and understand the reason of being in Texas. Understand the reason of being in Texas. Because being in Texas is a season for pursuing your dream. So that is why never forget this. If you follow these steps, then I am sure that you can really achieve. Why I am getting this sort of environment? It is because of, again, Shyam sir. He deserves thanks. Had it been the case of early, it won't happen because you people are tempted for some other thing. But anyway, last but not the least is, I wish all of you very best
in your future academic endeavor, and I'm sure that all of you will keep the image of Texas and yourself and your society and your family and this nation itself, its image up all the time. Thank you very much. Thank you very much, our guardian. Thank you very much for your motivational and inspirational speech. म चाँडोभन्दा चाँडो कार्यक्रमलाई सक्ने तर्कर गरिराखेको छु। हामी फर्मल प्रोग्रामदेखि पछाडि इन्फर्मल प्रोग्राम भन्छ, 2-4वटा सिङ्गिङ र डान्सिङ इन्टरटेनिङ प्रोग्रामहरू छन्। त्यो singing र dancing को लागि those students who participate in singing and dancing, म तपाईहरुलाई रेडी अवस्थामा बसिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँ, यो कार्यक्रम जति भइरहेको छ यो हाम्रो लाइभ प्रोग्राम हो, फेसबुकमा लाइभ भइरहेछ। टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजको फेसबुक तपाईले लगइन गर्नुस्, त्यहाँबाट हाम्रो यो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ र यस टिभीबाट पनि लाइभ भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मुभिङ अन टु द नेक्स्ट फेज, मैले भने इन्टरटेनिङ प्रोग्रामको लागि जति पनि पार्टिसिपेन्ट भोलिन्टियर भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरु रेडी अवस्थामा बस्नु होला। मसँग धेरै छैन, अब एक्सपिरियन्स सेयरिङको कुरा छ। एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनुको निम्ति म ग्रेड 12 अहिले ग्रेड 12 को एक्जाम दिएर रिजल्टको पर्खाइमा बस्नु भएकी ग्रेड 12 फ्रम द फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट महिमा ठकुलालाई टेक्सासको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महिमा ठकुला, सी इज फ्रम एक्स ग्रेड 12। Sir, Chief of Academics, Chief Guests, respected teachers, teaching staffs, non-teaching staffs, my beloved CRs of grade 12 and the newcomers, freshers, that is my beloved brothers and sisters, the warmest good morning, good afternoon to you all. I, Mahima Thakula, on the behalf of grade 12, the passed out grade 12 is standing here in front of you all to deliver you all a welcome speech, not only to welcome you all to this today's orientation program, but also to welcome you all to Texas family. So first of all, I'd like to congratulate you all for passing out SE exam with such a wonderful result. I think you all deserve a big round of applause for that. So clap for yourself. That is the greatest achievement you have ever got till today's day. So how many of you watch football over here? Anyone? Or not maybe? Okay, let me take an example of the biggest clubs, one of the biggest clubs, Barcelona and Real Madrid. Okay, whenever there is the El Clasico between Barcelona and Real Madrid, we can never know what the result will be. It is totally unpredictable. Barcelona's fans support their team and Real's there, but we never know what happens at the end. Similarly, consider yourself as Barcelona or Real Madrid, anything which you would like to choose, and consider the other team as the result, so that you never know what is happening between you and the result. So hard work for yourself. Next year you must be over here delivering this speech for the newcomers, so that they will be motivated by you. They will be all inspired by you. Talking about the college, I think I will not have to tell you more information, because after a few days classes will be started and you all will yourself be able to know whatever you have to know, because the things which you all need to know, we have already provided them in the counseling program. So I think there is no more, but something I must be explaining right now, because all the teachers, the motivators have already explained whatever must be said to you on the orientation program. So
not taking the much time. I know I was also in your place, and I know listening to all these speeches, it makes you feel bored. And a good news for you, this is the second last speech, and the last speech, after the last speech, all the informal programs like dancing and singing will be done for you. So lastly, how many of you have heard this song of Salman Khan and Katrina, Swag Se Karenge Sabka Saath? Like त्यो गीतमा भनिन्छ हैन, Swag Se Karenge Sabka Saath, त्यसरी नै टेक्ससले चाहिँ सबैलाई प्यार से स्वागत गर्छ. Thank you for cooperating. Thank you very much, Mahima Thakula, for your experience that you got in Texas. म ओरिएन्टेसन प्रोग्राम हो. ओरिएन्टेसनमा तपाईहरुलाई धेरै कुरा तपाईहरुले सुन्नुपर्छ. यो तपाईको कम्पल्सन हो. Because we have been orienting what we will do in college. तपाईको म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीज जो म्यानेजमेन्ट ह्युम्यानिटिज र ल पढ्नुहुन्छ, तपाईको क्लास 6:30 देखि 10:30 सम्म हुन्छ बिहान. मर्निङ ह्युम्यानिटिज, ल, म्यानेजमेन्ट तीनटा फ्याकल्टीको क्लास बिहान रनिङ हुन्छ. हामीले तपाईलाई बिफोर गेटिङ योर एडमिसन हामीले यो भनेका पनि छौं. त्यसैले यु मस्ट बी अन टाइम. तपाई 6:25 भित्र गेट भित्र क्रस गरिसक्नुहुन्छ. अदरवाइज वी विल नट लेट यु इन. माइन्ड इट केयरफुली. 6:30 मा हाम्रो क्लास सुरु हुन्छ. त्यसैले तपाईले 6:25 भित्र टेक्सास कलेजको गेट इन्ट्री गरिसक्नु पर्नेछ. मर्निङ शिफ्टको लागि, डे शिफ्टको लागि साइन्सको क्लास 11 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म हुन्छ. तपाई 10:55 यानी कि 10:55 सम्ममा तपाई गेट इन्ट्री गरिसक्नु पर्नेछ. अदरवाइज वी विल नट लेट यु इन द कलेज. तपाईहरुलाई यो मैले प्रष्ट भन्नुपर्छ. अर्को कुरा, डे म्यानेजमेन्टको लागि तपाईहरुको पनि क्लास सुरु हुने भनेको टाइम 11 बजेदेखि हो. त्यसैले तपाई 10:55 मा गेट इन्ट्री गरिसक्नु पर्नेछ र तपाईको क्लास भनेको 3:20 सम्म हुनेछ. 3:20 म्यानेजमेन्टहरुको लागि. एनीवे, तपाईहरुलाई हामी एउटा झोला दिन्छौं, कलेजको ब्याग दिन्छौं. त्यो ब्याग भित्र हामीले तपाईलाई एकाडेमिक क्यालेन्डर, त्यो झोला भित्र एकाडेमिक क्यालेन्डर हुन्छ र त्यो झोला भित्र एउटा स्लिप हुनेछ जुन स्लिपमा तपाईको कलेजको कोड अफ कन्डक्ट लेखिएको छ. आज तपाईलाई होमवर्क, आजदेखि तपाईको होमवर्क सुरु भइसक्यो. तपाईले घरमा गएर त्यो कोड अफ कन्डक्टलाई 1 by 1 थ्रोली फ्रम टप टु बटम तपाईले पढ्नु हुनेछ. तपाईको प्यारेन्ट्स गार्जियनको नाम लेख्नु हुनेछ. प्यारेन्ट्स गार्जियनले साइन गर्नु हुनेछ. तपाईले पढ्नु हुनेछ, साइन गर्नु हुनेछ र त्यो फर्स्ट डे कलेजमा इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ बसेको कन्सर्ट अथोरिटीलाई तपाईले त्यो जिम्मा लगाएर मात्रै तपाई कलेज भित्र इन गर्नु हुनेछ. त्यो रिसिभ गर्ने मध्ये एकजना म पनि हुँ र मसँग धेरै सर म्यामहरु उभिएको हुनुहुनेछ र उहाँहरूले रिसिभ गर्नुहुनेछ. त्यसैले आई स्ट्रङली तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्छु, म फर्स्ट डे तपाई 15 मिनेट अगाडि कलेजमा आइसक्नु पर्नेछ टु डु दिस अल थिंग्स. कलेजको नोटिस बोर्डमा तपाईको टाइमिङ राखेको हुन्छ, रुटिन राखेको हुन्छ, तपाईको रुम एलोकेसन राखेको हुन्छ. तपाईले त्यहाँ कसैलाई सोध्नु परेन. नोटिस बोर्डमा जाने तपाई कुन रुममा पढ्नुभयो, तपाईको क्लास कुन रुममा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ टाँसिदिएको हुन्छौं. Before entering to the class, just you look into the notice board and get informed about your room allocation. केटाहरुको केसमा, बोइजको केसमा अलिकति हामीले
के गर्छौँ भनेदेखि कोड अफ कन्डक्टमा लेखेको अनुसार तपाईँले आफ्नो केस मेन्टेन गर्नुपर्नेछ, प्रपर ग्रुमिङमा आउनुपर्नेछ। तपाईँले अहिले हामीले युनिफर्म प्रोभाइड गरेको छैन, तपाईँले टी सर्ट लगाउनु पर्नेछ, तर टी सर्ट सँगसँगै लगाएको जुन पेन्ट हुन्छ त्यो प्यान्ट चाहिँ पाल परेको हुनु भएन, ग्रन्च हुनु भएन, र जुन चाहिँ एबनर्मल टाइपको देखिन्छ त्यो हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैनौँ र उसलाई हामी प्यारेन्ट्स गार्जेनलाई गेटबाट फोन गरेर तपाईँलाई पठाउँछौँ। तपाईँको बच्चा बच्चीले यस्तो खालको ड्रेसअप युनिफर्म पेन्ट सर्ट लगाएर आउनुभयो, त्यहीबाट भोलिदेखि राम्रो लगाएर पठाइदिनुहोस् भनेर पठाउँछौँ। त्यसैले माइन्ड इट। केस बोइजले केस 1 इन्च भन्दा छोटो पार्न पाउनुहुन्न र लामो पनि पार्न पाउनुहुन्न। तपाईले यहाँ माथि कचौरा राखेर 0 यता लगाउनुहुन्छ र पुरै तासेर आउनुहुन्छ, त्यो द्याट इज नट एक्सेप्टेड इन टेक्सस। तपाईलाई गार्डले गाली गर्नुहुनेछ, हामीले गाली गर्छौँ, भाइस प्रिन्सिपल सरले गाली गर्नुहुनेछ, डाइरेक्टर सरले गाली गर्नुहुनेछ, प्रिन्सिपल सरले गाली गर्ने हुनेछ। हामी तपाईलाई गाली गर्नको लागि टेक्ससमा एडमिसन गर्न होइन, तपाईलाई माया गर्न, लभिङ केयरिङ गर्नको लागि, गुड एजुकेसन इन्भाइरोमेन्ट दिनको लागि हामीले यो गरिराखेका छौँ। त्यसैले यु निड टु मेन्टेन द डिसिप्लिन हियर। अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु, फर्स्ट डे हो, भर्खर एसई सकेको छ, कलेज हो, हामीले मोबाइल लाने, क्लासमा सेल्फी खिच्ने, फोटो अपलोड कलेजबाटै गर्ने। तपाईले त्यो सम्झिनु भएको छ भने त्यो गल्ती हुनेछ। तपाईलाई नो मोबाइल, नो मोटर बाइक, नो मिनी स्कर्ट इन टेक्सस। ग्रेड 12 पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई राज्यले नि ब्यान गरेको कुरा चाहिँ मोबाइल र मोटर बाइक हामी दिँदैनौँ। केही कलेजमा मिनी स्कर्ट चाहिँ होला, आई डोन्ट वान्ट टु से द नेम अफ द्याट कलेज। त्यसैले टेक्ससमा तपाईँ टेक्ससमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ, टेक्ससको कोड अफ कन्डक्ट तपाईँलाई प्रोभाइड गरिँदैछ, तपाईँको हातमा कोड अफ कन्डक्ट आएको छ, एन्ड एक्ट इट एकर्डिङली। प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामी मैले टाइमको कुराकानी गरेँ, बेसिक कोड अफ कन्डक्टका कुराहरू गरेँ, त्यो कोड अफ कन्डक्ट तपाईँले गर्नुहुनेछ। र त्यसमा पनि केसको कुरा गरेँ, गर्ल्सहरूको केसमा नो नेल पलिस, नो लिपस्टिक, नो पाउडर, नो ह्याङ्की एन्ड प्याङ्की। सिम्पल हामी हुन्छौँ, सिम्पल भएर तपाईँ कलेज आउनुहुनेछ, प्रपर ग्रुमिङमा आउनुहुनेछ, र त्योदेखि पछाडि तपाईँलाई कसैले पनि गाली गर्दैन, कसैले तपाईँलाई फर्काउँदैन, तपाईँलाई सबैले माया गर्नुहुन्छ। वाउ टेक्ससको स्टुडेन्ट्स भनेर तपाईँले प्रेज पाउनु रहेछ बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि। कलेजमा त तपाईँले हाम्रो टेक्ससको स्टुडेन्ट्स भनेर हामी वाउ नै गर्छौँ, बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि तपाईँको प्रपर केस, प्रपर ग्रुमिङ, तपाईँ एकदम डिसिप्लिन भएर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बाटोमा हिँड्ने पेडिस्ट्रियनले पनि के गर्नुहुनेछ, वाउ टेक्ससको स्टुडेन्ट्स भन्नुहुनेछ। हामी छ्या होइन वाउतिर ध्यान दिन्छौँ, त्यसैले टेक्ससको स्टुडेन्ट जहिले पनि वाउ हुनुपर्छ। सो मुभिङ अन टु द नेक्स्ट प्रोग्राम, आई वुड लाइक टु कल आवर फर्मर स्टुडेन्ट्स अतुल पौडेल टु सेयर समथिङ ड्युरिङ हिज स्टे इन टेक्सस। अतुल पौडेल भाइ फ्रम द फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट, भाइले 2 वर्षको टेक्सस स्टेमा रिसिभ गरेका, अचिभ गरेका एक्सपिरियन्सको बारेमा उहाँ सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। सो उहाँलाई स्वागत गरौँ विथ अ राउन्ड अफ बिग अप्लज। 10 वर्ष लामो यात्रा समाप्त गरे। 10 वर्ष लामो यात्रा समाप्त गरी मनमा जोश जागर अनि उत्साह भरे आउनुभएका तपाईँको स्वच्छ रहोस् भावना, पुरा होस् मनोकामना। यस यही उत्तीर्ण तपाईँ सम्पूर्णमा बधाई अनि शुभकामना, बधाई अनि शुभकामना।
नम्बरका लागि। आजसम्मको पढाइ केवल नम्बरका लागि, अबको पढाइ हुनेछ तपाईँको जिन्दगीका लागि। वास्तविक पढाइ के हो तपाईँ अब पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले त टेक्सासले तपाईँलाई स्वागत गर्दैछ। त्यसैले त नमस्ते तपाईँहरूलाई, नमस्ते अनि सरहरूलाई चाहिँ नमस्कार है। नमस्ते र नमस्कारको फरक थाहा पाउनुभयो। आफूभन्दा रेस्पेक्ट पर्सनलाई, आफूभन्दा टिचर्सहरूलाई, आफ्नो बुवा आमाहरूलाई, गुरुहरूलाई सधैँ नमस्कार भन्ने, अनि सरहरूले चाहिँ तपाईँलाई नमस्ते भन्नुहुन्छ है। गेटमा कहिले पनि सरहरू बस्नु भएको हुन्छ, नमस्ते सर नभन्ने, कस्तो ठाडो भाषा। नमस्कार सर भन्नुहोस्, कति राम्रो छ होइन। गरिमामय सभाका श्रद्धेय सभापति महोदय, मञ्चासीन प्रमुख अतिथि, उपस्थित बुद्धिजीवी तथा विद्वद्वर्ग, समादरणीय गुरुजन, मेरा अत्यन्तै प्यारा मित्रहरू एवं आजको आकर्षणका मुख्य केन्द्रबिन्दु बन्नुभएका तपाईँ नवआगन्तुक विद्यार्थीहरू, सर्वप्रथम त स्वीकारोस् म अतुलको तर्फबाट चिसो अभिवादन यो गर्मी मौसममा। सर्वप्रथम त म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु मलाई पनि यस स्टेजमा आएर आफ्ना केही वक्तव्य राख्न अवसर दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम त म आजको यस कार्यक्रम आयोजक पुराप्रति शब्द कुसुमका साथ हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जो टेक्सासमा आफ्नो भविष्य खोज्न आउनुभएको छ। तपाईँका साथीहरू अन्य स्कुल कलेजमा भविष्य खोज्ने बहानामा भौतारिरहनु भएको छ, तर म यो कुरा भन्छु तपाईँहरूले भविष्य पाइसक्नु भएको छ। तपाईँका जिन्दगीका बाटाहरूमा आइपर्ने अँध्यारोलाई आज यस पानसमा बत्ती बालेको समयबाट टेक्सासले तपाईँको जिन्दगीका अँध्यारोहरूमा बत्ती बाल्न शुभारम्भ गरिरहेको छ। निश्चिन्त हुनुहोस्, तपाईँ टेक्सासमा आइसक्नुभयो, त्यसर्थ तपाईँको जिन्दगीमा अँध्यारो भन्ने कुरो कहिले पनि आउने छैन। हेर्नुहोस्, आजका स्कुल कलेजहरू केवल सैद्धान्तिक शिक्षामा मात्र निहित छन्। विद्यार्थीलाई रटाउने, A+ ल्याउने, 4 GPA ल्याउने अनि ठुलो ब्यानर टाँगेर त्यहाँ स्टुडेन्टको फोटो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने, त्यो म्याटर छैन टेक्सासमा। तपाईँलाई व्यवहारिक शिक्षा, तपाईँलाई जीवनमा के कस्तो अप्ठ्यारो आइपर्छन् त्यो अप्ठ्यारोहरूलाई केलाउने, तिनीहरूको समाधान गर्ने र जिन्दगीलाई उज्जवल बनाउने शिक्षा तपाईँलाई टेक्सासले प्रदान गर्नेछ। म यहाँ केही कसैले सरहरूले यस्तो बोल्दै बोल्न आएको होइन। म पनि 2 वर्ष अगाडि तपाईँ आए जस्तै यो स्थानमा थिएँ र दाइ दिदीहरूले यहाँ एक्सपिरियन्स सेयर गर्न लाग्थ्यो। त्यो साँच्चैकै एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो या कसैले यस्तो भन्नु भनेको लगायो, तर होइन रहेछ। आज म यहाँ एक्सपिरियन्स सेयर गर्दा थाहा भयो यो टेक्सासले दिएको उत्साह, टेक्सासले दिएको जाँगर र टेक्सासको जे जस्तो अनुभव हो त्यो सम्पूर्ण तपाईँमा म आज विचार गर्दैछु। तपाईँ नदीमा होइन, तपाईँ महासागरमा जानुभएको छ। तपाईँलाई ज्ञानको तीर्थ लागेको थियो तर तपाईँ महासागरमा पुग्नुभयो। तपाईँलाई अब विकल्पहरू छन्। तपाईँ ज्ञानको भोको मान्छे, ज्ञानले तिर्खाउनु भएको मान्छे महासागरमा पुग्नुभएको छ। पानी मात्रै पिएर फर्किने त्यहाँबाट, वा पछिको लागि अरू पानी लिएर जाने, या सागरमा गइसकेपछि हिरामती पनि खोज्ने। इट मिन्स तपाईँ टेक्सासबाट जस्ट पासको सर्टिफिकेट लिएर जाने, या तपाईँ एउटा चाहिँ एजुकेटेड पर्सन भएर जहाँसुकै जाउँ वहीँ जब लिन सक्ने भएर निक्लिने, या टेक्सासमै खतरा एजुकेटेड भएर निक्लिने, टेक्सासमै जब गर्ने। तपाईँहरूको चोइसको कुरा हो। त्यसैले तपाईँहरू सत्य सङ्कल्प लिनुहोस्, मनमा उत्साह लिनुहोस्, जाँगर लिनुहोस्। तपाईँलाई टेक्सासले जहिले पनि एउटा महान असल ठुलो मान्छे होइन, असल व्यक्ति बनाउन सधैँ प्रेरित गर्नेछ। टेक्सासले तपाईँको उत्साहमा टेक्सासका गुरुआमाहरूले अभिभावकत्व निभाएर तपाईँहरूको तन्किरहेको आगोमा घिउ छर्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँहरू सत्य सङ्कल्प लिनुहोस्, अघि बढ्नुहोस्। टेक्सासले तपाईँलाई जिन्दगीभरि साथ दिनेछ। तपाईँलाई टेक्सासमा एकचोटि वेलकम भएपछि तपाईँको जिन्दगीका लागि वेलकम। +2 मा वेलकम हुनुभयो, +2 पछि फेयरवेल, फेरि ब्याचलर्समा वेलकम, त्यसपछि फेयरवेल, फेरि डिग्रीमा वेलकम, त्यसपछि फेयरवेल, फेरि PhD गर्नुहोस्, वेलकम, फेरि फेयरवेल। त्यसपछि अब त मलाई टेक्सासले फेयरवेल गर्यो नसोच्नुहोस्, तपाईँलाई फेरि आफ्नो चाहिँ टेक्सासको फ्यामिली बनाएर टिचर्सहरू फ्यामिली मेम्बर बनाएर फेरि वेलकम गर्छ। अब जबबाट रिटायर भए टेक्सासले अब त मलाई फेयरवेल गर्यो त्यो पनि नसोच्नुहोस्, फेरि यस्तै प्रोग्रामहरू गर्छ, गेस्ट बनाउँछ, टेक्सासले फेरि वेलकम गर्छ। तपाईँ टेक्सासमा एकचोटि वेलकम हुनुहोस्, तपाईँलाई जिन्दगीभरिलाई टेक्सासले वेलकम गर्नेछ। सत्य सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको भविष्य उज्जवल छ भन्दै आफ्ना बनाएर अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच अतुल पौडेल भाइ। तपाईँको यो फर्स्ट ओरिएन्टेसन हुँदैछ टेक्सासमा। यस्ता ओरिएन्टेसनहरू तपाईँले धेरै पाउने हुनेछ इन टेक्सास। थ्याङ्क यू भेरी मच अतुल पौडेल भाइ, बिकज वी हेभ बिन रनिङ। तपाईँले ग्रेड 11 मा
ग्रेड 11 मा तपाईलाई वेलकम गर्दैछौँ। फेरि तपाईलाई हामीले ब्याचलरमा वेलकम गर्छौँ। फेरि तपाईलाई हामीले मास्टर्समा वेलकम गर्छौँ। त्यसैले यो वेलकम, यो ओरिएन्टेसन भनेको इट इज नट एन एन्ड इन टेक्सस, इट इज द बिगिनिङ इन टेक्सस। सो म अब लगभग फाइनल कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छु। इन्टरटेनिङ प्रोग्रामको लागि म वेलकम सङ है, वेलकम डान्सको लागि म बग्ने खोला भन्ने गीतको बोलमा म सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई बोलाउनुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रमलाई, फर्मल प्रोग्रामलाई विधिवत रूपमा बिफोर calling to the performers, तपाईहरू बिहान साखुको रुटबाट जो आउने हुनुहुन्छ उहाँले प्रवीण सरको नम्बर म तपाईँलाई टिपाइदिन्छु, उहाँलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। प्रवीण सर, साखुबाट बसबाट आउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साखु पेप्सी कोला बिहान 9801644446 तपाईहरूले आफ्नो रुटको बारेमा कन्फर्मेसन गर्नको लागि सरलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। मर्निङ डेको जो सूर्य विनायक सर अगाडिबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यही नम्बरमा सम्पर्क गरेर रुटको बारेमा तपाईँले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुनेछ। प्रवीण सर, प्रवीण सर, म पर्फर्मरहरूलाई अगाडि बोलाउनुभन्दा अगाडि म ग्रेड 11 मा भर्खरै न्यूली एडमिटेड भाइ आयुष भण्डारीलाई वाइ ही हैज जोइन्ड टेक्सस भन्ने विषयमा आफ्ना केही कुराहरू राखिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आयुष भण्डारी, ही इज फ्रम द फ्याकल्टी अफ ल। Thank you, sir. सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन, नमस्ते। हेलो अल माई डियर फ्रेन्ड्स। सो आज यहाँ म एउटा वेलकम हुनको लागि आएको विद्यार्थी सम्पूर्ण शिक्षकहरूबाट न्यानो स्वागतको अपेक्षा राख्दै टेक्ससमा एउटा सुनौलो भविष्यको खोजीमा यहाँसम्म आइपुगेको विद्यार्थी यहाँहरूका अगाडि सबैजनाको प्रतिनिधि बनेर, बिकज आई एम नट स्पिकिङ माइसेल्फ, I have to speak representing each and everyone who is present over here. So यहाँ सम्पूर्णको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्दै म यो पोडियमसम्म आइपुगेको छु। So first of all, I would like to express my hearty gratitude towards all the teachers, all the guests, all my senior brothers and sisters, and all my dear friends. First of all, welcome to Texas. From my side to yourself and from yourself to my side, we are warmly welcomed in Texas. So, let me introduce myself first. I am Master Ayush Bhandari from Morang district, Ratwamai municipality, if you have heard. I am a representative of Morang district. From the same locality where the principal of this very institution belongs. So, let me get into the point. I am today's standing over here and receiving a welcome in grade 11. First of all, let me start from my graduation in SE. Just after the completion of my SE exam, what I thought of was, I had a thought of reading in Kathmandu. That was my first and foremost thought. In my school time, I was a school topper. So they many school top running out. So I would like to share a very bitter experience of myself. Because I am a topper, I was expected to read science. I hope you all have expected me to be a science student. But unfortunately, I came out to be as a law student. Isn't it surprising? I hope it's surprising for some of you. So,
जब त्यो एससीको एक्जाम सकियो होइन, अब गाउँघरमा पनि सोधी खोजी हुन्छ क्या अलिकति कसले के पढ्ने, केटा त के पढ्ने भन्दाखेरि म चाहिँ ल पढ्ने भन्थेँ क्या। सबैले मुख खुम्च्याइदिनु हुन्थ्यो क्या। ए चाहिँ मैले चाहिँ कुनै ठुलो क्राइम गरिदिरहेको छु, एउटा टपर भएर तैँले ल पढ्ने, त्यो टाइपको रियाक्सन मिल्थ्यो क्या मलाई। I have never seen a single person rather from my family, because my family has always supported me whatever I do. Behind my family, I have never seen a single person जो चाहिँ यो पोइन्टमा एग्री गरोस् कि म टपर भएर ल पढेको ठिक छ बाबु तैँले ठिक गरिस् भनेर भनिदिने एकजना पनि मान्छे भेटिनँ। तर पनि आँट गरेँ, यहाँसम्म आइपुगेँ। When I stepped in this valley, I had options. I had different options. I gave an entrance examination in KMC, and for this time I am the topper of the entrance examination of KMC. But being a topper of KMC entrance exam, I chose Texas International College. Why? The question Soros is here. So just मैले टेक्ससमा यहाँ वहाँ KMCमा entrance दिएर यहाँ आइपुगेँ. I just went to the principal's room. He is from my locality. So first and foremost thing I had to do is go to him and I had to talk to him. So I went to him. जब म त्यो रुममा इन्टर गरेँ, I just spent more 5 minutes I think sir. In that 5 minutes, my whole mentality changed. म जब स्कुल पढ्थेँ मलाई लाग्थ्यो मेरो स्कुल मेरो हो. मलाई मेरो स्कुलप्रति अगाध प्रेम छ अझै पनि. I miss my school very much. I don't know what you all do, but मैले मेरो स्कुललाई धेरै श्रद्धा र स्नेहका साथ सेवा गरेको छु र मलाई मेरो स्कुलले जे दिएको छ त्यसकै कारणले गर्दाखेरि म आज यहाँ उभिएर यतिको मासको अगाडि यति कन्फिडेन्टली बोल्न सकिरहेको छु. सो मलाई मेरो स्कुल धेरै प्रिय लाग्थ्यो. जब म टेक्सस आएँ र मैले सरसँग भेटेँ, सरको कुराहरूले म यति धेरै इन्स्पायर भएँ. मलाई यो फिलिङ आउन थाल्यो क्या, द्याट टेक्सस इज माइन. मलाई यो कलेज चाहिँ मेरो हो जस्तो लाग्न थाल्यो. यही हो जहाँ मैले मेरो सुनौलो भविष्य कोर्न सक्छु. त्यो टाइपको फिलिङ आयो म भित्र. जुन टाइपको कन्सुलेसन मैले यहाँ पाएँ यहाँको काउन्सिलर्सहरूबाट, जुन पनि काउन्सिलिङ थियो त्यसले चाहिँ मलाई यति इन्स्पायर गर्यो टेक्सस पढ्नको लागि. देन आई डिड नट ह्याभ टु थिङ्क ट्वाइस फर चुजिङ माई कलेज. द्याट्स वाइ आई एम हियर इन टेक्सस टुडे. So before getting into that, I think I'll take a bit of time. Is it boring? Okay. If it's boring also, you would bother to listen better. किनभने म अलिकति नेपालको एजुकेसनल सिस्टमको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु. हाम्रो शिक्षा प्रणाली, म एउटा वक्ताको रूपमा अथवा एउटा विद्यार्थीको रूपमा जुन रूपमा भए पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीको बारेमा यहाँ उभिएर केही कुरा गर्न चाहन्छु. हाम्रो शिक्षा प्रणाली आज यस्तो जर्जर अवस्थामा पुगेको छ कि यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यदि आज जन्मिएको भए लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा कदापि पनि कवि हुँदैन थिए जस्तो मलाई लाग्छ. वाइ? जस्ट इन द बिगिनिङ आई सेड, मैले ल पढ्छु भन्दाखेरि धेरैजनाले नाक खुम्च्याइदिनु भयो. म साहित्यमा धेरै रुचि राख्ने विद्यार्थी हो. Being a topper, I think you expect me to read a lot, but no. मैले कोर्सको किताब कहिले पनि पढ्दिनँ थिएँ. I did not have notes. I am very honest. मेरो स्कुलको टिचरहरूसँग सोध्नु हो भने उहाँहरूलाई पनि थाहा छ. मैले इन्टायर क्लास 10 मा कुनै पनि सब्जेक्टको नोट बनाइनँ. I am that type of a student. But मैले क्लास 10 को अवधिभरि लगभग 50 देखि 60 वटा उपन्यासहरू पढेर सिद्ध्याएँ. त्यसमा विभिन्न कथा सङ्ग्रहहरू सम्मिलित थिए. मैले मेरो ज्ञानको दायरालाई यो एकाडेमिक भित्र मात्र सीमित पार्न चाहिनँ. म साहित्यमा रुचि राख्ने विद्यार्थी हो. त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई यो डर थियो. रिजन यो होइन कि मलाई साइन्स मन पर्दैन. आई लभ साइन्स, आई हेभ इन्ट्रेस्ट इन साइन्स. तर मलाई यो डर थियो कि नेपालको शिक्षा प्रणालीले मलाई मेरा कविताहरूलाई बायोलोजीको कपीको अन्तिम पानामा सीमित गराएर राख्न नसकोस्. म त्यति दृढ हुन चाहन्थेँ. म मेरा कथाहरूलाई कुनै केमिस्ट्री कपीको पिच्चाको पाना निकालेर सरहरूको आँखाबाट लुकेर त्यो कथालाई त्यो पानामा म उतार्न चाहन्नथेँ. म फ्री फ्लोइङ रूपमा सबैजनाले सुनुन् मेरो कथा, सबैजनाले सुनुन् मेरो कविता, म त्यो चाहन्थेँ. द्याट्स वाइ आई डिड नट चुज साइन्स एज माई सब्जेक्ट. मलाई इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्ट ल हो. वाइ? बिकज आई हेभ अ ग्रेट इन्ट्रेस्ट इन पोलिटिक्स. आई एम अनेस्ट. सो आई हेभ इन्ट्रेस्ट इन ल. मलाई लिगल सिस्टम चाहिँ धेरै मनपर्छ. द्याट्स वाइ आई चुज ल. आई वान्टेड टु डु LLB and LLM
after this. But when I came here, I did not have idea that म टेक्सास आउँछु +2 मा ल पढ्छु भन्ने यो मेरो सोच थिएन, यो मेरो धारणा थिएन। म कुरा गर्दै थिएँ नेपालको शैक्षिक प्रणालीको बारेमा र मलाई थाहा छैन काठमाडौँ लोकालिटीको बारेमा के छ, मलाई थाहा छैन यहाँहरूको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, किनभने वी आर नट नोन टु इच अदर। म यही आशा गर्छु कि केही दिन पछाडि हामी सबैले सबैलाई एकदम राम्रोसँग चिनापछि हुनेछ, तर अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन। बिलोङ्गिङ फ्रम द्याट एरिया, त्यहाँनिरको शिक्षा प्रणालीलाई म चुनौती दिन चाहन्थेँ। म यो इक्जाम्पलको रूपमा उभिन चाहन्थेँ कि जसले चाहिँ एक दिन पनि नरटिकन जुन रटन्ते विद्या त्यहाँनिर अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। आइ एम रियली अनेस्ट। म यही आशा गर्दछु कि द रिजन वाइ आई चोज टेक्सास इज द्याट बिकज सरले मलाई यति कुराको ग्यारेन्टी दिनुभएको छ, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, टेक्सासले तिमीभित्र रहेका विभिन्न किसिमका क्षमताहरूलाई विकास गर्नका लागि उचित प्लेटफर्म दिनेछ भनेर सरले मलाई प्रमिस गर्नुभएको छ। एन्ड आई एम रियली होपफुल अबाउट द्याट। द्याट्स द रिजन वाइ आई चोज टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज। द्याट्स वाइ आई एम हियर इन टेक्सास। टेक्सासले मलाई 4 मिनटमा आफ्नो बनाए भने नि मैले त्यति एउटा सेन्टेन्स मलाई इनफ थियो, त्यति कुरा नै मलाई इनफ थियो। सरले मलाई यो भनिदिनु भयो कि बाबु तँमा जे क्षमता छ, जे गर्न चाहन्छस् त त्यो गर। किनभने सचिन तेन्दुलकरलाई उसको पिताले बाबु तैँले डक्टर बन्नुपर्छ भनेको भए सायद सचिन तेन्दुलकर आज विश्वकै सर्वोत्कृष्ट ब्याट्सम्यान बनेर क्रिकेटको इतिहासमा अमर हुने थिएनन् होला, पक्कै पनि थिएनन् होला। यदि यहाँहरू आई एम रियली इन्स्पायर्ड फ्रम अ हिन्दी मुभी 3 इडियट्स। कतिजनाले हेर्नुभएको 3 इडियट्स? I think each and every one of you have seen 3 Idiots. The character Ranchod Das Chano Das Chansad, that character inspired me a lot. I have watched that movie more than 60 times. Honestly, I'm honest. I never get bored watching that movie. I love that movie that much. त्यो मुभीले मलाई यो सिकाएको छ कि आफ्नो प्यासन फलो गर। Because there was a character, if you remember, Farhan Qureshi. Do you remember Farhan? 3 Idiots. What was his passion? What did he wanted to do? You wanted to be a photographer, right? But उसको बुबाले चाहिँ उसलाई इन्जिनियरिङ पढ्नका लागि यति फोर्स गर्नुभयो, उसले फोटोग्राफी अप्लाई गर्नको लागि लेखेको त्यो चिठी आफ्नो ब्यागभित्र त्यतिका वर्षसम्म राख्यो। बट when that last time came, जब ऊ इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट गर्न लागेको थियो, at that time that guy Amir Khan, he inspired him, he told him just follow your passion, because उसले त्यहाँ भनेको थियो नि, यदि तपाईँ एकजनासँग प्रेम गर्नुहुन्छ भने अनि अर्कैसँग विवाह गर्नुहुन्छ भने त्यो रिलेसन कहिले पनि सक्सेसफुल हुँदैन, हुन्छ पक्का पनि हुँदैन। सो म यही आशा गर्दछु यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्नुभएको होला। आई फलोड माई प्यासन र मलाई यही आशा छ भोलिका दिनमा गएर मैले यो कुरामा पछुताउनु पर्दैन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ, किनभने मैले मेरो दिलको सुनेको छु, मलाई मेरो मनले जे भन्यो मैले त्यो सुनेको छु, मेरो प्यासन के छ म त्यो फलो गर्न चाहन्छु। Have you watched that inspirational movie MS Dhoni? Anyone? MS Dhoni, the untold story. I am really great fan of MS Dhoni. So his father did not like him to be a cricketer. उसलाई टिसी बनाएर पठाइएको थियो, उसलाई ती रेलवेमै उसको जागिर कन्टिन्यू गर्न लगाइएको थियो। बट he took a risk. उसले गाउँ समाज परिवार सबैलाई चुनौती दिएर एउटा यस्तो रिस्क लियो जसले आज उसलाई विश्वकै सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट कप्तान बनाइदियो, जसले 3 आइसिसी ट्रफी आफ्नो गोल्टामा पार्न सकेको छ। सो द्याट्स वाट प्यासन मेक्स अ पर्सन। आफ्नो प्यासन फलो गर्दा र नगर्दा त्यो बिचको फरक त्यो छ। र मलाई सबैभन्दा धेरै इन्स्पायर भएको म भनेको अमर न्यौपाने, इज माई फेभरेट राइटर। अमर न्यौपानेको एउटा पुस्तक छ करोडौँ कस्तुरी, कतिजनाले पढ्नु भएको छ? धेरै कम हुनुहुन्छ करोडौँ कस्तुरी पढ्ने। करोडौँ कस्तुरीमा अमर न्यौपानेले हरिवंशले आफ्नो प्यासन फलो गर्दा के भयो र प्यासन फलो नगर्दाको बिचको फरकलाई यति मजाले देखाइदिनु भएको छ। द्याट्स वाइ आई लाइक इट। त्यहाँनिर करोडौँ कस्तुरीमा पछि त्यो हरिवंश एउटा सक्सेसफुल प्रोफेसर हुन्छ, उसले धेरै पैसा कमाउँछ, त्यही पनि उसको मनमा त्यो आत्मसन्तुष्टि कदापि पनि मिल्दैन। सो द्याट्स द रिजन वाइ आई फलो माई प्यासन। कुरा त्यही हो। सो
सो एट द एन्ड भन्न अझै धेरै कुरा थिए, बट आई होप यु आर फिलिङ बोर्ड, किनभने हामीसँग विभिन्न एन्टरटेनमेन्टका सामग्रीहरू पनि रहेका छन् भन्ने जानकारीमा आएको छ। सो एट लास्ट मैले टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजलाई आफ्नो भविष्य सुम्पिएको छु र मेरो भविष्यलाई अझ सुमधुर बनाउनका लागि टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले धेरै सहयोग गर्नेछ, यो कुरामा म पूर्ण आशावादी छु। र मैले अघि पनि भनिसकेँ, सरले मलाई 100% ग्यारेन्टी दिनुभएको छ। That's the reason why I'm in Texas International College. I hope all the qualified teachers, all the friendly teachers, the academic environment of Texas International College will help me to become a successful person in a life. Successful मात्र होइन, जीवनमा एउटा इमानदार नागरिक बन्ने पनि ठुलो चाहना छ। त्यो इमानदार नागरिक बन्ने चाहनालाई परिपूर्ति गर्नका लागि टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ मेरो जीवनमा भन्ने आशा छ। म यस कुरामा पूर्ण रूपले आशावादी छु र मलाई लाग्छ मैले टेक्सास चुज गरेकोमा भविष्यमा पछुताउनु पर्दैन। एन्ड आई अस्योर यु, यहाँहरूमध्ये कसैले पनि पछुताउनु पर्दैन। सो एभ्रीवान, होप वी ह्याभ अ ग्रेट जर्नी अहेड इन टेक्सास। हामी सबैको कोलाबोरेसनले हाम्रो यो आउँदो 2 वर्ष निकै नै सुमधुर रहोस्, त्यही आशा गर्दछु। आई होप आई विल गेट टु नो यु भेरी गुड इन सम टाइम्स, बिकज अहिले त हामी एक एकजना उठेर आफ्नो चिनारी दिनुभयो भने पनि वी क्यान रिमेम्बर। जति जति हामी घुलमिल हुँदै जान्छौँ त्यति एकअर्कालाई चिन्दै जान्छौँ। सो हाम्रो कोलाबोरेसनले हाम्रो जर्नीलाई सक्सेसफुल पारोस्, यही आशा गर्दछु। एन्ड फ्रम दिस भेरी मुमेन्ट आई एम प्राउड टु बी अ टेक्सासियन। I belong to the Texas family. From this very moment, everyone are bonded by a single family, the Texas family. So welcome to Texas. By saying this much, I'd like to conclude my views. Thank you. Thank you, आयुष भाइ। तपाईहरु सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ, भोलि टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी तपाईँले बुझिराख्नुहोस् है, हामी टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज पनि भनिरहेका छौँ, टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी पनि भनिरहेका छौँ। हामीसँग टेक्सासको 2वटा बेग्ला बेग्लै कलेज हो, बेग्ला बेग्लै कलेज छ। टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज मित्र पार्कतर्फ छ र टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी कहाँ छ? सिफलतिर छ। टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटीमा BBA, MBA, BIT, BCS साइबर सेक्युरिटी र यो पटकदेखि ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेन्ट BHM र मास्टर्स अफ कम्प्युटर साइन्स MCS पढाइ भइरहेको छ। हो टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड आइटी को आयोजनामा भोलि हिरा रत्न हल, किनभने अब हामी एकदमै एक्साइटेड भएको देखिरहेको छु मैले। हामीले धेरै तपाईलाई पछि भविष्यको लागि न्याय गर्यौं, अहिलेको उकुस मुकुसको लागि अन्याय गर्नु, दुईटै कुरो गर्नुपर्छ। उकुस मुकुस भइसकेछ, 5 घण्टादेखि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ, तर तपाईको भविष्यको लागि काम लाग्ने नै कुरा गरेका छौं, न्याय नै गरेका छौं भन्ने हामीलाई लाग्छ। भोलिको त्यो टेक्सास म्युजिकल फेस्टमा सबै गुरुमाहरू, आदरणीय गुरुहरू र सबै भाइ बहिनीहरूलाई टेक्सास म्युजिकल फेस्टमा कति बजेदेखि हो नारायण सर? हाम्रो 10 बजेदेखि भन्नुभयो। धेरै अट्र्याक्टिभ गिफ्ट ह्याम्परका साथ मिनिमम 10,000 ले भिजिट गर्छ भनेर आयोजक साथीहरूले भन्नुभएको छ। उहाँहरू अलरेडी हुनुहुन्छ। नेपालका तपाईले के नेपाल आइडल के भन्छ, ओड होइन, रवि ओड होइन, नेपाल आइडल्सहरूदेखि लिएर धेरै नै प्रख्यात हास्य व्यङ्गका कलाकार, हास्य क्षेत्रका कलाकार र विभिन्न हाम्रा विद्यार्थीहरूको इन्टायरली त्यो कल्चरल र म्युजिकल प्रोग्राम हुने हुँदाखेरि त्यो प्रोग्राममा भोलि कति गते हो? भोलि कति गते? 10 गते, 11 गते। भोलि 11 गते 2076 साल साउन 11 गते शनिबार 10 बजेदेखि 5 बजेसम्ममा तपाईहरुले त्यो म्युजिकल फेस्टको भिजिट गर्नुस् र तपाई अघि आयुष भाइले भन्नुभयो जस्तै धेरै क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट हुन सक्नुहुन्छ। त्यो मध्ये म्युजिक पनि हुन सक्छ हैन? यहाँ अहिले गीत गाउन थालिसकेपछि तपाईहरु बोर गर्नु न, थियो हाम्रो स्पिचलाई बरु बोर हुनुभयो। हुन चाहिँ यो हाम्रो स्पिच तपाईको लागि पछिको लागि बोर हुँदैन। यहाँ यदि एकजनाले आएर जहाँ छन् बुद्धका आँखा सुन्दर शान्त
त्यसरी टिक्दै हो फाइन स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो देश नेपालमा यदि हामीले इभन प्लान्ट्सले समेत मन पराउँछ भन्छ त्यो प्रोग्राममा अरू धेरै त आउँछन् अरू धेरैले त भिजिट गर्छन् भने नाउ यु आर द मेम्बर अफ so very hearty invitation to you all to observe, to enjoy and to rock tomorrow Musical Fest Texas Musical Fest going to happen there at Hira Ratna Hall Kalupur. So this is just one announcement. अघि छुटे जस्तो लाग्यो एउटा चाहिँ भनेको तपाईहरुको क्लास भोलि त्यही म्युजिकल फेस्टको कारणले गर्दा स्याटरडे हामी क्लास राख्दैनौँ तपाईलाई थाहा छँदैछ स्याटरडे र सन्डे तपाईलाई ओरिएन्टेसन लिभ भयो हाम्रो भेट अब टेक्ससमा कहिले हुन्छ मन्डे हुन्छ भन्दै 13 गते मन्डे हुन्छ भन्दै म यो फर्मल प्रोग्रामलाई अन्त्य भएको घोषणा अन्त्य भएको घोषणा गर्दै अब इन्फर्मल प्रोग्राम सुरु गर्नको लागि म्युजिकल भेन्चरमा जानको लागि अग्नि सरलाई पुनः अनुरोध गर्छु थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू सर सो सबै एक्साइटेड हुनुहुन्छ सबै सिंगिङ र डान्सिङको लागि तयारी हुनुहुन्छ कतिपयले त कोड अफ कन्डक्ट अहिले पढिसकेको देखिसकेँ मैले पढिसक्दै हुनुहुन्छ कतिपय क्यालेन्डर हेर्दै हुनुहुन्छ कस्ता कस्ता प्रोग्रामहरू छन् एकाडेमिक कुराहरू के रहेछन् कहिले कलेज कहिले सुरु हुन्छ कहिले एक्जाम हुन्छ कहिले बिदा हुन्छ त्यो सबै हेरिसक्दै हुनुहुन्छ त्यति हतार नगर्नुस् तपाईलाई आज भोलि र पर्सिको होमवर्क हो स्याटरडे आज फ्राइडे स्याटरडे र सन्डे को होमवर्क हो त्यो होमवर्क गरेर तपाईले ल्याउनु पर्छ र फेरि त्यही दिन तपाईले 6:20 to 25 भित्रमा तपाईले सबमिट गर्नुपर्छ सो माय डियर स्टुडेन्ट्स मुभिङ अन टु द नेक्स्ट प्रोग्राम आई वुड लाइक टु कल बगेको खोला बोलको गीत लिएर तपाईलाई स्वागत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ ग्रेड 12 मा अध्यापन गर्ने तपाईको दाजु दिदीहरू दाइ दिदीहरूलाई स्वागत गरौँ दाइ दिदीहरूलाई स्वागत हामी तालीले गर्दैछौँ थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू
लागि खोइ त्यत्रो राम्रो गीत गाउने, त्यत्रो राम्रो डान्स तपाईँहरूको अगाडि. सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर नाइस पर्फर्मेन्स. ग्रेड 12 मा अध्यापक तपाईँको दिदीहरूले तपाईँलाई धेरै इन्टरटेन गर्न सक्नु भएको छ. नाउ मुभिङ अन टु द नेक्स्ट, I would like to call for the welcome song. ग्रेड 12 को स्टुडेन्ट्सहरूले तयार पारेको वेलकम सङको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु. अघि मैले हतार गर्न भनी बस रुटको लागि नम्बर दिएको छु, फेरि पनि नोट गर्नुहोस्. 9801644462. प्रवीण सर, जुनसुकै बसको बारेमा बिहान र दिउँसोको रुटको बारेमा तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने you just have to contact with Praveen sir and get information regarding your route. Thank you very much. वेलकम सङ को लागि मैले भाइ बहिनीलाई अगाडि आमन्त्रण गरिसकेँ. वेलकम सङ को तपाईहरु तयारी हुनुहुन्न भने अर्कोपटक तयारी गर्दै गर्नु होला. म ग्रुप डान्सको लागि ग्रेड 12 मै अध्यापक भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु. ग्रुप डान्सको लागि हिजो राति सपनीमा भन्ने बोलको गीत लिएर भाइ बहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ. उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गरौँ. हिजो राति सपनीमा ग्रुप डान्स. त्योदेखि पछाडि लास्ट सङ छ काले राई, त्यसको लागि पनि तयारी हुन अनुरोध गर्दछु. प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको हातमा एकाडेमिक क्यालेन्डर छ. त्यो एकाडेमिक क्यालेन्डरमा हामीले तपाईँको एक्जाम, तपाईँको कलेजमा हुने एक्टिभिटिजहरू त्यसमा क्लियरली मेन्सन गरेका छौँ. त्यसलाई तपाईँले नफ्याल्नु होला. ठिक्क आफूले जहिले तहिले देखिने ठाउँमा तपाईँले त्यसलाई झुन्डाएर राख्नुपर्नेछ र त्यसमा भएका एक्टिभिटिजहरू कुन भएन त्यो तपाईँले टिक गर्दै जानुहुनेछ. हामीले बिर्स्यौँ भने पनि तपाईँहरूले सम्झाउनुपर्छ, त्यो तपाईँको दायित्व हो. कलेजको कोड अफ कन्डक्टमा जे कुरा लेखिएको छ हामी त्यही कुरा गर्छौँ. त्यो कलेजको कोड अफ कन्डक्टलाई तपाईँले थोरली पढ्नुहुनेछ, बाबा मम्मीलाई दिनुहुनेछ, बाबा मम्मीले पढ्नुहुनेछ. त्यसमा तपाईँले बाबा मम्मीले अथवा अङ्कल आन्टी गार्जेन कोसँग तपाईँ बस्नुहुन्छ उहाँले ड्युली साइन गरेर मलाई अथवा हामीलाई फर्स्ट डेमा तपाईँले त्यो सबमिट गरेर मात्रै कलेजमा इन्ट्री हुनुपर्नेछ. सर हरायो भन्न पाइने छैन. सो वेलकम सङको लागि आइसक्नु भएको छ. लेट्स वेलकम देम.
वाक्क भइसकेको मेन्टालिटीलाई उहाँले रिफ्रेस गराउनु भएको छ। अब हामीसँग धेरै दुईटा डान्स छन्, त्योदेखि पछाडि हामी केही स्न्याक्सहरू खान्छौँ र हामी घर गएर जान्छौँ अनि हाम्रो डेट मन्डे हुनेछ। So, moving on to the next program, I would like to call for the group dance काले ताई। डान्स छ। त्यो डान्स गर्ने बहिनी ग्रेड 12 मा अध्यापक बहिनी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ हाम्रो टेक्सास कलेजको डान्स इन्स्ट्रक्टर पनि हुनुहुन्छ। सो आई वुड लाइक टु कल मनीषा कार्की फर ब्युटिफुल डान्स। यो सँगसँगै हामी हाम्रो
लिएर